ఈ మీటింగ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ముఖ్యంగా మన వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్స్ వారికి జహంగీర్ ఖాన్ గారికి, సంజయ్ కాంబ్లే గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళందరికీ మీరు అందరూ కూడా గ్రీన్ గ్లోరీ జయధ్వానాలతోటి అందరికి ఒకసారి జై హో అని చెప్దాం. ఈ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ అందరికీ కూడా మన అందరూ కూడా ఫౌండర్స్ కి ఈ సందర్భంగా మనం అభినందిద్దాం. జై హో ఫ్రెండ్స్, జై హో. God bless India. God bless Green Glory. Thank you very much. మాట చెప్పాలి. Srinivas ji, आपकी तबीयत कैसी है अभी? Yeah, sir. Good evening, sir. Sanjay Kamble Saab and Jahangir Khan Saab. Good evening. Very good evening. Today, actually, if I speak, I may cough. Okay, but I want to say some words out of my heart. I want to really appreciate our brother Mr. Dasarath Ram Reddy, who has presented our culture, Indian culture, to the nation today. More than 85 people have attended. I'm excited. My sickness is gone. I'm very happy. A wonderful opportunity for all of us. Mr. Dasarath Ram Reddy has done a wonderful job, beautifully presented, and it inspired me. I want to join Green Glory again. That's such a way he presented the in Telugu, and so many people attended. And hereafter, if anyone is missing Zoom meeting, Green Glory Zoom meeting, definitely you will miss a wonderful opportunity of life. Green Glory is not for money. Green Glory is for the development of the nation. If you are involved in Green Glory, you are not just developing your own family, you are developing your own nation. That's what Dasarath Ram Reddy has said, is wonderfully presented, sir. And I want to appreciate and I want to thank our Jahangir Khan Saab and Sanjay Kamble Saab for giving us this wonderful plan and wonderful opportunity to work for the nation. There is no such opportunity, there is no such beautiful plan which can really enhance the financial status of every individual family. Nowadays, people are suffering lack of jobs, lack of businesses, lack of income. And in such a situation, this Green Glory is like lighthouse for the people who are suffering, who are losing their lives. Definitely, sir, we are grateful to you, Sanjay Saab and Jahangir Khan Saab. On behalf of all Telugu people, on behalf of Andhra Pradesh and Telangana, I want to thank you all from the bottom of our hearts. We appreciate you, and you are so great. And so definitely, I told you number of times in the previous meetings, our Indian government is going to recognize your organization. It is going to recognize our Green Glory Welfare Foundation, and we are going to get awards and rewards in future. And Green Glory, what Green Glory is not doing is not business. It is not investment. It is not anything. It is only service to the nation. So this is a wonderful opportunity. You are, in one way, other way, you are spreading love. You are spreading care and concern for the fellow citizens of India. So this is a wonderful opportunity. I want to appreciate again our brother Dasarath Ram Reddy garu. What wonderful, చాలా చక్కగా చెప్పారండి మీరు. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇదే కంటిన్యూ అవ్వాలి. మనకి జూమ్ మీటింగ్ లో 100 మందే పడతారు, మన హౌస్ఫుల్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి. అరే నేను మాట్లాడుతుంటే దగ్గర రావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు వరకు I was coughing, you know, I am not getting cough. I'm able to speak without cough, no? I was coughing. I have no corona, but still a cough is there. Some infection is there inside lungs. So no problem. Wonderful, sir. ఇంకా అందరికి give chance to others to speak so that I'll be excited more. Sir, thank you so much, everybody. Thank you so much. Vandanaalandariki vandanaalanడి. Thanks, sir. Sir, because you saw so many people in this meeting, that's why your cough is gone, sir. Yes. Wonderful. Yes. And I request అందరికి రిక్వెస్ట్ చేసా, అందరు వచ్చారు మీటింగ్ లో, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మీరు రండి. మీతో పాటు అట్లీస్ట్ ఒక మెంబర్ ని తీసుకురండి, న్యూ మెంబర్ ని, సో దట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ our family in Green Glory Welfare Foundation. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. పూర్ణ గారు ఉన్నారు. పూర్ణ గారు, ఆయన వాయిస్ కొంచెం మన ఎనర్జిక్ గా ఉంటుంది. పూర్ణ గారు మాట్లాడండి. గ్రీన్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సార్. సో వండర్ఫుల్ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సంస్కృతి వసుధైవ కుటుంబకం అని చెప్తుంది సార్. వసుధైవ కుటుంబకం అంటే ప్రపంచమే నా కుటుంబం అనేటువంటి మాట చెప్తుంది భారతీయ సంస్కృతి. ఆ మాటకు
అక్షరాల నిజం చేస్తే కొద్దిగా మార్పులు చేసి గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పొచ్చు సార్. వసుధైవ కుటుంబకం కంపేర్ టు గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. ఈ రోజు విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వర్ధంతి. ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్. నేను ఆల్రెడీ మన తెలుగు మీటింగ్ లో ఒకసారి చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఎక్కడ మనస్సు నిర్భయంగా ఉంటుందో, ఎక్కడ మనిషి సగర్వంగా తలెత్తుకుని తిరగగలడో, ఎక్కడ ప్రపంచం ముక్కలు ముక్కలైపోయి మగ్గిపోదో, ఎక్కడ మన చదువు విజ్ఞానం మూఢనమ్మకాల్లో ఇంకిపోదో, ఎక్కడ ఒక మనిషి మనిషిని దోచుకోడో, నేను మళ్ళీ అది రిపీట్ చేస్తాను ఆ మాటని, ఎక్కడ ఒక మనిషి తోటి మనిషిని దోచుకోడో అక్కడ ఆ స్వేచ్ఛా స్వర్గంలోకి భగవంతుడా నా ఈ దేశాన్ని మేలుకొలుపు అని ఆ విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలి రచించాడు. ఆ గీతాంజలికి ఆసియా ఖండంలో మొట్టమొదటి నోబెల్ పురస్కారం పొందిన విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మనవాడు, భారతీయుడు. ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఎక్కడ ఒక మనిషి తోటి మనిషిని దోచుకోడో అక్కడ ఆ స్వేచ్ఛ స్వర్గంలోకి భగవంతుడా నా ఈ దేశాన్ని మేలుకొలుపు అని చెప్పిన మాటలకు ఆ మాటలని తీసుకొచ్చి మన చేతుల్లో పెడితే అర్థవంతమైనటువంటి ఒక విధి విధానాలతో కూడినటువంటి అంశాన్ని మన చేతిలో పెడితే అది గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ ఏదో ఒప్పించడానికి చెప్పడం లేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు ఎవరిని దోచుకోరు. ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ లో జరిగేటువంటి విషయం ఇది. ఈ రోజు ఆయన వర్ధంతి కాబట్టి అవి నోబెల్ థాట్స్ అండి. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడాను అంగీకరించి ఆసియా ఖండంలో మొట్టమొదటి సాహిత్య పురస్కారం పొందినటువంటి నోబెల్ పురస్కారం పొందిన ఆయన చెప్పిన మాటలు వాటికి అర్థవంతమైనటువంటి విధి విధానాలతో కూడినటువంటిది ఈ గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. సో ఒక్కరి కోసం కాదు, అందరి కోసం, అందరి కోసం ఒకరు, ఒక్కరి కోసం అందరు అనేటువంటి ఆ ఫార్ములా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పట్టుకుని నడుస్తుందండి గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. అందరి కోసం ఒకరు, ఒకరి కోసం అందరూ, అంటే అందరూ బాగుండాలండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు అనే భారతీయ సంస్కృతిలో అందరూ బాగుండాలి. ప్రత్యేకించి నేను బాగుండాలని కోరుకక్కర్లేక, ఎందుకంటే అందరిలో ఉంటాను కాబట్టి. నేను ఇలాంటి విషయాలు అన్నింటినీ కూడా కలగలిపి మొత్తం తీసుకొచ్చి బయటకు వేస్తే అది గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ అవుతుంది సార్. ఆ నోబెల్ థాట్స్ చేసినటువంటి మొదటి వ్యక్తులు లైక్ సంజయ్ కాంబ్లే గారికి, జహంగీర్ ఖాన్ గారికి సభాపూర్వకంగా మరోసారి నమస్కారం తెలియజేస్తాను. నోబెల్ థాట్స్ అందరి మేలుకోరి చేసేటువంటి పని, అందరి మేలుకోరి చేసేటువంటి పని. ఎందరినో కన్విన్స్ చేసి దీంట్లో తీసుకొచ్చి దాదాపు ఇప్పుడు ఆంధ్ర మొత్తం మీద దాదాపు 2.5 లక్షల మంది వచ్చారన్నారు. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా ఈ సిస్టమ్ లోకి వస్తే మన దేశపు సొమ్ము, మన సొమ్ము, మన ఆర్థికమైన పరిస్థితి అంతా కూడా మేలు జరుగుతుందనేటువంటిది ఈ సిస్టమ్ లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కేవలం నేను డబ్బులు సంపాదించుకుంటారనేటువంటి మాట కాదండి. ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు, కేవలం ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ పెంచేటువంటిది కాదండి. ఒక్కరికొకరు సహకరించుకుంటూ అందరూ ఎదగడం. ఎదగడం అంటే తాటి చెట్లు ఎదగడం కాదండి, దాన్ని దాన్ని కాపాడుకోలేకపోతుంది, మర్రి చెట్ల విస్తరించాలి. అలాంటి సిస్టమ్ గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. అది మన జాతీయ వృక్షం అండి. సో మన భారతీయ సంస్కృతి అంతా కూడా ప్రతిబింబించే విధంగా ఉండేటువంటిది గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. కేవలం మనకేదో మన డోనర్స్ ద్వారా డబ్బులు వస్తున్నాయని మాత్రమే ఆలోచించుకోండి. వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోరుకుంటున్నాం మనం, వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోరుకుంటున్నాం. మనం ఆల్రెడీ వెల్ఫేర్ కోరుకొని ఈ సిస్టమ్ లోకి వచ్చాము. ఆ సిస్టమ్ ని సరిగా అర్థం చేసుకుని ప్రజలందరిలోకి తీసుకెళ్లేటువంటి ఒక చిన్న ప్రయత్నంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ్యత కూడా మనకుంది. ఇది నా సామాజిక బాధ్యత అని మన పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారంటే, గ్రీన్ గ్లోరీలో ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ ఎందుకు చెప్తారంటే, అందరూ కూడా దీంట్లోకి రావాలి. దాని వల్ల మనం కేవలం ఆర్థికమైన సంపద పొందడమే కాదు, సంతోషాన్ని కూడా పొందుతాము. తిరిగి మన భారతీయ పూర్వ వైభవాన్ని పొందుతాం. మన సంపద మన చేతుల్లో, మనతోనే, మన వాళ్ళతోనే ఉంటుంది. అందరూ ఆర్థికమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతారు. సో వండర్ఫుల్. నాకు చాలా మనస్ఫూర్తిగా ఆ మాటలు చెప్పాలనిపించి ఈ చిన్న మాటలు చెప్పాను సార్. ఇంకా చాలా తక్కువ ఈ మాటలు కూడా చెప్పాలి. ప్రతి ఒక్కరికి ఆశాదీపం, ఆశాకిరణం గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. గారికి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వండర్ఫుల్. బాగా చెప్పారు. పూర్ణ గారు చాలా బాగా మాట్లాడారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం బాగా పాడాడు అన్నట్టు ఉండదు, పూర్ణ గారు బాగా మాట్లాడారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు బాగా పాడతారంటే ఎలా ఉంటుందో, పూర్ణ గారు బాగా మాట్లాడారంటే అలా ఉంటది. ఓకే, సిస్టమ్ అలాంటిది అంతే.
ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్. జహంగీర్ ఖాన్ గారు అన్మ్యూట్ చేస్తారు సార్. అందరినీ మ్యూట్ చేయండి సార్. టోటల్ म्यूट చేయండి. దీపన్ అందరిని మ్యూట్ చేయమని చెప్పేసి खान सर सबको म्यूट करना है सर. सबको म्यूट कीजिए. जी जी जी. और जो भी हैंड रेज करेगा उनको अनम्यूट कीजिए. आपको मैं दोनों को रखता हूँ और बाकी सब जो है ना कर लेता हूँ. और अगर किसी को बात करनी है या वो हैंड रेज कर सकते हैं तो उनको अनम्यूट कर लेंगे. हाँ, वो करने से पहले सर मैं वो जो बोले वो बोल देता हूँ. तो सबसे ज्यादा उन्होंने ये जो ग्रीन ग्लोरी का ऐसा आप दोनों ने इतना दूर तक लेके आया है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया है. आप दोनों को बहुत प्रशंसा की है. आपकी हिम्मत को, आपकी जो ताकत को जो यहाँ तक लेके आए. अभी तो फिलहाल 2-2.5 लाख होंगे, लेकिन आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे जो जनता है अपने हिंदुस्तान की, उन सबको ग्रीन ग्लोरी में लेके आए, ताकि सबकी आर्थिक सहायता हो और पूरी देश जो है, पूरा इंडिया आगे बढ़े, इकोनॉमिकली पावर बन जाए. जी जी जी. हमारी भी वही इच्छा है कि हम एक ऐसे मुकाम पे चले जाए कि जो हमारा एक लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख परिवार भारत के कर्ज मुक्ति अभियान का, यानी कर्ज मुक्ति अभियान का एक लक्ष्य है. एक अभियान है हमारा कि जहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम या समझिए कि कर्ज से मुक्त, तो कम से कम 1 लाख परिवारों को कर्ज मुक्त करना है. और आने वाले समय के अंदर में ये जल्दी पूरा हो जाएगा. इसके लिए जो है ना, मैं सभी से विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अच्छी तरह से, जो अगर जूम मीटिंग में आएंगे, अभी आज तो मेरे ख्याल से 86 मैंने एक काउंट देखा था, 86 लोग आए थे. तो ऐसे ही अगर लोग बढ़ते जाएंगे और सही ढंग से अगर इस ग्रीन ग्लोरी को समझ लिया और उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो मैं बोलता हूं कि 1 लाख का लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव हो सकता है. और हम कर्ज मुक्ति अभियान जो सभी के दिल से जो चल रहा है, तो मैं कहता हूं कि जल्दी उसको हासिल कर सकते हैं. जी सर. థ్యాంక్ యూ సార్. జహాంగీర్ సార్ చెప్తున్నారు ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 86 మెంబర్స్ వచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా వాళ్ళ డ్రీమ్ ఏంటంటే మన ఈ కర్జ్ ముక్తి అభియాన్లో అట్లీస్ట్ 1 lakh మెంబర్స్ ని డెబ్ట్ ఫ్రీ చేయాలని. 1 lakh కాదు, 1 lakh కన్నా డబుల్ ట్రిపుల్ అంత చాలా చేయగలుగుతాము, అంత చేస్తాము. ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ మన సంఖ్య 86 కాదు, 86 + 86 ఉండాలా, డబుల్ ఉండాలా. షూర్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూ సార్. म्यूट लो उन्नर सर. जी. और कोई बात करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो उनको अनम्यूट किया जाएगा. अगर आपके कोई विचार हो या समझो आपको कुछ शेयरिंग करना है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं, या किसी के क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो वो भी पूछ सकते हैं. ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేయండి. మీరు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు చేసినా కూడా ఫౌండేషన్ వినయపూర్వకంగా స్వీకరిస్తుంది. మీ ప్రతి సలహా కూడా వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ప్రగతికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మన భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది, వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ప్రగతికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీరు సలహాలు ఇవ్వండి, సూచనలు ఇవ్వండి. మీరు కూడా మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, నిర్మోహటంగా నిర్భయంగా మీ డౌట్స్ అడగండి. డౌట్స్ లేకపోతే కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయొచ్చు. హ్యాండ్ రేజ్ कर दीजिए तो हम जी సార్ మాట్లాడండి తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడండి. కిరణ్ గారు. जी किरण जी बात कीजिए. సార్ అందరికీ నమస్కారం అండి. మన గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ సభ్యులకి మరి ఫౌండర్స్ కి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, సజెషన్స్ సలహాలు కాదు కానీ మేము టీమ్ వర్క్స్ ఎలా చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి చెప్తున్నామండి. ఇప్పుడు
మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఇది నేషనల్ మీటింగ్. మరి మేము ఒక 10 మంది సభ్యులు వాట్సాప్ కాల్లో గ్రూప్ గా ఏర్పాటయ్యి, అంటే వీడియో కాల్లో ఏర్పాటయ్యి, ఎవరైతే కొంచెం స్లోగా ఉన్నారో వాళ్ళతో డైరెక్ట్ గా వీడియో కాల్ మాట్లాడటం. రెండోది, ఎవరైనా ఒక కొత్త వ్యక్తిని గ్రీన్ గ్లోరీ లోకి తీసుకొని రావాలనుకుంటే ఆ వ్యక్తిని కూడా మన వీడియో కాల్ లో జాయిన్ చేసుకుని మేము అందరం కలిసి అతనితో మాట్లాడటం వల్ల అతనికి కాన్సెప్ట్ ని క్లియర్ గా వివరించి అతను కూడా గ్రీన్ గ్లోరీలోకి రావడానికి 100% అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం. మిగతా కూడా ఇలాగే మీరు అంటే లోకల్ బాడీ మీటింగ్ అనుకోండి, వాటిని ఏమైనా అనుకోండి, వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ద్వారా ఒక 8 మంది వాట్సాప్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటే వీడియో కాల్ ద్వారా అందరూ ఎక్కడైతే కొంచెం స్లోగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ టేకప్ చేసుకొని మనం మాట్లాడటం వల్ల వాళ్ళు మోటివేషన్ కలుగుతుంది, కొంచెం ముందుకు వెళ్తారు. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకా స్పీడ్ గా ముందుకెళ్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం. మా తరఫున అంటే మా ఆన్లైన్ లో భీమా వేణుగోపాల్ గారు, అహ్మద్ గారు, ఇంకా అందరూ బొబ్బూరి ఏడుకొండలు గారు అని చాలా, నజీర్ ఖాన్ గారు, చాలా మంది ఉన్నారు. అందరూ ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. మరి మీరు కూడా ఎవరైనా ఉంటే ఇలా చేసుకుంటారని మేము ఆశిస్తున్నాం సార్. తర్వాత వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నియరెస్ట్ గా నేను 45,000 ఎర్న్ చేశాను. అవి నాకు నా కుటుంబానికి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ లాక్డౌన్ లో. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక 5 months నుంచి సరిగా నేను చేసే బిజినెస్ లో ఏం లేదు, బిజినెస్ అయితే లేదు, నిల్లు. ఇవి నా కుటుంబానికి రియల్ గా నాకు ఉపయోగపడ్డాయండి. లేదంటే నేను ఎక్కడో అక్కడ అప్పు తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి. హ్యాట్స్ అప్ టు గ్రీన్ గ్లోరీ. థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ గ్లోరీ సార్. సూపర్ సూపర్. దీపన్ హలో సార్, విషయాలని సార్ కొంచెం ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అహ్మద్ గారు ఎవరైనా లైన్ లో ఉన్నారా చెప్పండి సార్, మాట్లాడండి. మన అనుభవాలు, మన విషయాలు కానీ చెప్పండి కోరుకుంటున్నానండి. సార్ నేను అహ్మద్ సార్. సార్ మాట్లాడండి. హలో హలో, అహ్మద్ గారు మాట్లాడండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్? సార్ అందరూ వింటున్నారు. ఆల్ ఆర్ లిస్నింగ్ టు యువర్ వాయిస్. ప్లీజ్ స్పీక్. అహ్మద్ గారు మాట్లాడండి. సార్ నా పేరు అహ్మద్ సార్, మాది మాచర్ల. హలో, మాది మాట్లాడండి సార్, వినిపిస్తుంది. కృష్ణవేణి జూనియర్ కాలేజ్ మాచర్ల, పల్నాడు ఏరియాలో కామర్స్ లెక్చరర్ గా చేస్తాను. అయితే ప్రజెంట్ వచ్చేసి లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రజెంట్ ఎవరికి శాలరీస్ లేవు. అందరూ కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు కృష్ణవేణి, చైతన్య, నారాయణ కార్పొరేట్ స్థాయిలో పనిచేసేటటువంటి స్టాఫ్ కూడా ఈ రోజు డౌన్ లెవెల్ కంటే డౌన్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయి, ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రికైనా సీఎం కైనా సరే అన్ని పదవుల కంటే ఉత్తమమైన పదవి ఉపాధ్యాయ పదవి. ఈ రోజు ఆ ఉపాధ్యాయుడే చిట్ట చివరికి డౌన్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఉల్లిపాయలు అమ్మాల్సిన పరిస్థితి, బేల్దార్ పనికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి, అరటిపళ్ళు అమ్మాల్సిన పరిస్థితి. అయితే దేవుడి దయ వల్ల, మా అప్లైనర్ భీమా వేణుగోపాలరావు గారి దయ వల్ల గ్రీన్ గ్లోరీని నమ్ముకొని వచ్చాను. ఈరోజు 40-50 వేల రూపాయల దాకా సంపాదించాను. థ్యాంక్స్ టు భీమా వేణుగోపాలరావు గారు అండ్ గ్రీన్ గ్లోరీ సార్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నాకు అన్నిటికంటే నాకు సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే, నా డౌన్ లెవెల్లో నాగూర్ భాష ఫస్ట్ పర్సన్ అండి. ఆ పర్సన్ ఈ రోజుకి 30,000 రూపీస్ ఎర్న్ చేశాడు. జస్ట్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ కాలేదు ఆ పర్సన్ కి ఇంకా. ఈ రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మిస్సెస్ చెవుదిద్దులు ఒక 15,000 రూపాయలు బ్యాంక్ లో ఉంటే విడిపించాడు. ఈ రోజు రైట్ రాయల్ గా ఫ్యామిలీని రొటేట్ చేస్తున్నాడు. అతని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. నాకు ఎక్కడ సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అంటే సార్, ఆ పిల్లగాడు వాళ్ళ చెల్లెల మ్యారేజ్ గ్రీన్ గ్లోరీ ఇన్కమ్ నుంచి చేస్తాను అనే మాట అతను చెప్పాడు. జై హో గ్రీన్ గ్లోరీ, జై హో, జై హో గ్రీన్ గ్లోరీ. అది చాలా నాకు మోటివేషన్ గా ఉంది. ప్లస్ మా సీనియర్లు కూడా మంచి మోటివేషన్ ఇస్తున్నారు. నాకు కూడా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా ఉంది. ఈ మన స్టాఫ్, మన టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ ఎవరైతే గౌరవప్రదమైన వృత్తిలో ఉండి డౌన్ లెవెల్కి వెళ్లకుండా ఈ రోజు గౌరవంగా ఎవరి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఉంటూ, నాకు వచ్చేటటువంటి 25,000 రూపాయలకు మించి ఆదాయం నేను ఈరోజు తీసుకుంటున్నాను గ్రీన్ గ్లోరీలో. నాకు థ్యాంక్స్ టు గ్రీన్ గ్లోరీ. నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి భీమా వేణుగోపాల్ గారికి, అప్లైనర్స్ కి, గ్రీన్ గ్లోరీ వ్యవస్థకి
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ చిన్న డౌట్, అంటే చిన్న క్వశ్చన్ అది. గుంటూరులో ఆగస్టు 15వ తారీఖున మనం సర్వీస్ సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పున్నారు. అది కన్ఫామా? అయితే ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ కన్ఫామ్ అంటే ఎక్కడ ప్లేస్ ఏమన్నా ప్లేస్ కన్ఫామ్ అయిపోయింది? మీరు కూడా మీ ఏరియాలో సర్వీస్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చండి. ఎట్లా సార్ చెప్పండి. మీ కమిట్మెంట్ ఉండి చేస్తే చేయొచ్చు. ఎక్కడికక్కడ ఎవరి టీంకి వాళ్ళే కమిట్మెంట్లతో వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటే జిల్లాకు ఒకటేనే కాదు, ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. చెప్తారు అవన్నీ విధి విధానాలన్నీ చెప్తారు, అడగను. ఓకే ఓకే సార్. అదే సార్, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి ఫ్రెండ్ సర్కిల్, మా స్టాఫ్ కానివ్వండి, మిగతా కాలేజ్ స్టాఫ్ కూడా, మేనేజ్మెంట్ అందరు మేనేజ్మెంట్లు కలిశాను, వేరే ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కలిసి మీ స్టాఫ్ కి మీరేమైనా జీతాలు ఇస్తున్నారా అని అడిగాను. వాళ్ళు జీతాలు ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఎలా ఇస్తాము, కాలేజ్ రన్ అవ్వాలి కదా, లేదా స్కూల్ రన్ అవ్వాలి కదా అన్నారు. మరి మీరేం చేస్తున్నారు అంటే అరటికి బియ్యం ఇస్తానన్నారు. అరటికి బియ్యంతో ఎలా నడుస్తుందని చెప్పి మోటివేట్ చేశాను. మీరేం చేయొద్దు, మా మేనేజ్మెంట్ కి మా డైరెక్టర్ భీమా వేణుగోపాల్ గారు సజెషన్ చేశారు, గ్రీన్ గ్లోరీ గురించి తెలియపరిచారు. మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా మేము ఈ రోజు రైట్ ట్రయల్ గా ఇంకా 2 నెలలు కాలేజ్ లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేస్తే బాగుందేమో అనిపించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాం. దేని వల్ల? గ్రీన్ గ్లోరీ వల్ల. జోక్ గా సీరియస్ నా ఒపీనియన్ అదే సార్. నేను ఇంకొక 2 నెలలు 3 నెలలు ఇంకా లాక్డౌన్ పొడిగిస్తే బాగుండని, అంటే పర్సనల్ గా అందరికి ఇబ్బంది కాదన్ను, కానీ నా వరకు నాకు అలా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. మీరు కూడా మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పాను, అందరూ మీరు అన్నమాట చెడ్డది కాదు కానీ సార్ మేనేజ్మెంట్ కి తెలియపరిచాను. వేరే కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్, శ్రీహర్ష విద్యా సంస్థల అధినేత, కేజీ టు పీజీ కాలేజ్ ఉంది ఆయనకి, ప్లస్ కొన్ని కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆయనకి తెలియపరిచాను. 450 మెంబర్స్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, మీరేమైనా ఇస్తున్నారా అంటే నేనేమి ఇవ్వట్లేదు అన్నారు. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 3 hours ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది. దాని తర్వాత ఎక్సలెంట్ గా ఉందండి, మీరు మూవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు. అయితే అతను ఐడి తీసుకుని మూవ్ అయ్యాను, మంచి మూవ్మెంట్ వచ్చింది. వాళ్ళకి ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా కొంచెం ఆ పర్సన్స్ లో పాజిటివ్ రావడంతో కొంచెం బ్రేక్ అయింది. మళ్ళీ ఈ కొంచెం 1 week తర్వాత మళ్ళీ మూవ్మెంట్ ఇస్తారు. I just want to share one word. ఇప్పుడు మాట్లాడేది పేరు, మీ పేరేంటి సార్? అహ్మద్ అండి. మాస్టర్ అహ్మద్. మీరు అన్నారు కదా, బిగ్ కాలేజెస్ who are rich enough and they are having chemical factories, they are not able to pay salaries. Big companies, big schools, they are not able to pay salaries because they don't have income source. Unless they have income source, they cannot pay. Even Green Glory Welfare Foundation does not have any income source. Green Glory Welfare Foundation income is from groundwater. It's like groundwater. అది పాతాళ గంగ అంటారు కదా, పాతాళ గంగ. ఆ జలం ఎలాగైతే ఊరుతుందో, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ who join their hands and hearts for the development of the nation. From them this source of income is there. And as you see the earth, on the surface of the earth, water is not seen. భూమి మీద నీరు కనపడదు, కానీ మనం నీరు కావాలని బావి బోర్ తవ్వినప్పుడు వెంటనే నీరు వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ దట్ మీరు గ్రీన్ గ్లోరీలో జాయిన్ అయినప్పుడు, as soon as you join గ్రీన్ గ్లోరీ, పాతాళ గంగ పొంగుతుందండి, మీ అకౌంట్ కి వస్తుంది, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి. పోస్ట్ మ్యాన్ మీ ఇంటికి పట్టుకొచ్చి ఇస్తాడు, మీ అకౌంట్ లోకి వస్తుంది. కనిపించినటువంటి ఆదాయం అన్నమాట. Don't think that Green Glory Welfare Foundation organizers are rich people. No, they are not rich people. They are ordinary people like you and me, but with a rich heart. Jahangir Khan Saab and Sanjay Saab and other directors, they are rich people with rich heart, not with money. Okay, so they are making India rich by joining all of us together. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా, కాలేజీల్లో మాట్లాడాను, మేనేజ్మెంట్స్ తో మాట్లాడాను. యు ఆర్ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ సార్. మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను అహ్మద్ గారు, మీరు మంచి పని చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మీరు అవగాహన ఇవ్వగలిగితే, గ్రీన్ గ్లోరీలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ గ్రీన్ గ్లోరీ, యూ డోంట్ నీడ్ నాట్ బి ఇంటెలిజెంట్, జస్ట్ అవేర్. మాట్లాడటమే కాదు సార్, మాట్లాడటమే కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఐడి ఇచ్చారు. తర్వాత వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారంటే సార్, వాళ్ళ స్టాఫ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇచ్చారు. నాకు ఇవ్వటం కాదు సార్, నేను డైరెక్ట్ వెళ్తే వాళ్ళు నాకు నన్ను ఏదో లాభం కోసం అనుకుంటారు. మీ ఐడి తోటి నేను మూవ్ అవుతానని చెప్పాను, ఆయన కూడా మూవ్ అవుతున్నారు. సజెషన్ చేయండి, వాళ్ళగా సంపాదించుకుంటారు అని చెప్పి వాళ్ళు సజెషన్ ఇచ్చాను. వాళ్ళు పాజిటివ్ గా తీసుకున్నారు, మేనేజ్మెంట్ కూడా పాజిటివ్ గానే వెళ్తుంది సార్. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్.
చేయండి సార్, అవుతుంది. ఇంకా అందరిని కలపడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చిన్న చిన్న సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద సంస్థలే కాదు, చిన్న చిన్న సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. సో నమ్మితే మనిషి ఏదైనా చేయగలను. ఫస్ట్ నమ్మాలి. వెన్ యూ బిలీవ్ యూ కెన్ డూ, and if you don't believe you cannot do anything. So we need, that's why we should invite people to Zoom meetings to develop self confidence. Unless you have awareness, confidence does not come. Confidence comes only by listening. By listening you become a knowledgeable person, and your knowledge flourishes, and that becomes wisdom. ఆ జ్ఞానమే మీకు ధనమై మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తుందండి. వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ సార్ ఇది. ఇది తెలియట్లేదు సార్ జనానికి. తల గోడకేసి కొట్టుకుని చెప్పినా వింటలేదు కొందరు. ఆ పాపం వాళ్ళ కోసం మనం పూజలు చేయాలి, ప్రార్థనలు చేయాలి. డోంట్ వరీ. అయినా సరే హోల్ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండర్ వన్ అంబ్రెల్లా, దట్ ఈస్ గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్. గ్రీన్ అంబ్రెల్లా కింద ఉంటుంది హోల్ కంట్రీ. బట్ వీ నీడ్ టు బి పేషెంట్. వీ నీడ్ టు బి పేషెంట్. సహనమే మనకు సక్సెస్ రహదారి. సహనమే. చెప్పుకుంటూ పోవడమే మన పని. ఎవరిని కూడా కన్విన్స్ చేసి బలవంతంగా ఒత్తిడితోనో మీరు చేయకపోతే అది అవుతారు ఇది అవుతారు అనుకో అక్కర్లా. మనం చెప్పుకుంటూ పోతా ఉండడమే. జస్ట్ చూసారా అప్పుడు దశరథ రామరెడ్డి గారు ఇందాక చెప్పినప్పుడు తమిళనాడులో భోజనాలు పెట్టి డబ్బులు ఆయన ఒక రోజులోనే కోట్లు వచ్చినాయి, 4.5 కోట్ల పైన. ఆ భోజనం ఎలా వడ్డించుకెళ్ళిపోయారు? బంతిలో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ బూరి, తర్వాత గారి, తర్వాత కూర, తర్వాత అన్నం, తర్వాత పప్పు అలా వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు కదా. అలాగే మనం వేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే. ఎవరు కడుపు నిండా తింటారో, ఎవరెంత చేస్తారో, ఎవరెంత ఆనందిస్తారో, ఆస్వాదిస్తారో అనేది మనకు తెలియదు. అందువలన మనం గ్రీన్ గ్లోరీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉండడమే. మీరు ఎవరైనా కలిసినప్పుడు బాగున్నారా అంటారు కదా, యు ఆస్క్ దెమ్ హౌ ఆర్ యు. Hereafter green glory donor should ask people not just how are you doing green glory, are you doing green glory for your family? You just ask that question. మీరు మీ కుటుంబం కోసం గ్రీన్ గ్లోరీ చేస్తున్నారా? Then they will ask question, what is green glory? Then you show them the video, show them the audio, and show them the other pictures and other things, and they will understand it, and invite them for Zoom meeting. మీరు మాటకారి అవ్వక్కర్లా గ్రీన్ గ్లోరీలో సక్సెస్ అవ్వడానికి. To be successful in green glory, you need not be an orator, you need not be a speaker, you need not be a good speaker. You can make use of this wonderful opportunity stage, the Zoom meeting stage, to present the concept. Okay, first meer video vinipincheyandi, and we are getting new videos soon, and definitely sir cheppandi Deepan garu time ayipotunda రీలాగిన్ అవ్వమనండి అందరిని. ఓకే నాకు వేరే చిన్న పని ఉంది, నేను లీవ్ తీసుకుంటానండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. జై హో గ్రీన్ గ్లోరీ. గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా. గాడ్ బ్లెస్ గ్రీన్ గ్లోరీ. మళ్ళీ అందరూ లాగిన్ అవ్వండి. బ్లెస్ జహంగీర్ ఖాన్ సాబ్ అండ్ సార్ రామగౌడ్ నెక్స్ట్ పని ఉంది నాకు. అందరూ మాట్లాడండి. yes friends, పని అయిపోతే జాయిన్ అవుతా. టైం ఉంది. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ఐడి నుంచి లాగిన్ అవ్వండి. మనం 9:30 10 o'clock వరకు కూడా మాట్లాడవచ్చు. 9:30 10 o'clock వరకు కూడా మాట్లాడవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. सर ऑल म्यूट सर. यस म्यूट किया है मैंने तो सर जी 9 मिनट्स ఉంది सर. जी 9 मिनट है. 9 मिनट्स ఉందా? जी 9 మినిట్స్ మాట్లాడండి. అలా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే బ్రీఫ్ గా సంథింగ్ బ్రీఫ్ గా 1 minute టైం తీసుకోండి. మీ ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు అడగండి. స్పష్టంగా నిర్దిష్టంగా ఉండాలి. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. మాట్లాడేటప్పుడు సైడ్ డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు. ప్రతి ఒక్కరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరైతే స్పీకర్ మాట్లాడాలనుకుంటారో వారు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే అందరికీ డిస్టర్బ్ అవుద్ది. ప్రతి ఒక్కరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. మాట్లాడాలనుకున్న మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరు మాట్లాడతారో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. భీమా వేణుగోపాలరావు గారు సార్ మీ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. భీమా వేణుగోపాలరావు గారు హలో. మాట్లాడండి సార్. నమస్తే అండి. జహీర్ ఖాన్ గారికి మరియు సంజయ్ కాంబ్లే గారికి మరి గ్రీన్ గ్లోరీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు భీమా వేణుగోపాలరావు. నేను మాచర్లో ఉన్నటువంటి ఎస్విఆర్ డిగ్రీ కాలేజీలో కంప్యూటర్ ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నానండి. సార్
నా యొక్క అప్లైన్ కిరణ్ గారు, నా యొక్క డౌన్ లైన్ లో ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడారు అహ్మద్ గారు. సార్ మాకు మాచర్లో సర్వీస్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని కోరిక ఉందండి. దానికి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేయాలి అనేది కొద్దిగా చెప్తారేమో అని దానికోసం అడుగుతున్నాను సార్. దీపన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పండి ఆయనకి. सर ये भीमा वेणुगोपाल जी हैं। जी जी। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक सर्विस सेंटर ओपन करने का फॉर्मेलिटी क्या है, वो जानना चाहते हैं सर। जी जी। अभी जो है ना फर्स्ट 15 अगस्त के अंदर में दो सर्विस सेंटर खुलने जा रहे हैं। उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगी। उनको जो सर्विस सेंटर की टीम है हमारी, उनसे फोन जाएगा उनको और फॉर्मेलिटीज उनकी पूरी की जाएगी। और 15 अगस्त के अंदर में पहले जो है ना ये 2 को पहले रन करने के बाद में फिर अगले जो है ना फिर हम अनाउंस करेंगे जब तक जो है ना परिस्थिति सामान्य हो जाएगी। उसके बाद में जो है ना अगले जो सर्विस सेंटर बनने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी, यानी कि जिनको जिनको इंटरेस्टेड होंगे तो उनसे निवेदन मंगाए जाएंगे और उसके बाद में जो है ना उनको डिटेल्स बताया जाएगा किस तरह से क्या क्या हो जाएगा, वो सब कुछ उनको बताया जाएगा। उनकी प्रोसीजर किस तरह से होगी, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, किस तरह से उसको आगे ये करना है, वो सब कुछ बताया जाएगा। फर्स्ट जो है बेंगलुरु और गुंटूर का जो है ना दोनों फाइनल हो रहा है। 2 दिन के अंदर में उनके फॉर्मेलिटीज भी पूरे हो जाएंगे, उनको फोन भी आ जाएगा दोनों से। और उसके बाद में जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद में सब कुछ तय करके 15 अगस्त को जो दो लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद में फिर अगले शेड्यूल बन जाएगा, उस वक्त बताया जाएगा। सर వేణుగోపాల్ సార్ ఫస్ట్ 2 సర్వీస్ సెంటర్ ఓపెన్ చేశారు బెంగళూరులో, బట్ మన గుంటూరు దశకమటి సార్ ఫస్ట్ ఆ ఫార్మాలిటీ 2-3 డేస్ లో కంప్లీట్ చేసి ఆ 2 సర్వీస్ సెంటర్ రన్ అయిన తర్వాత అది చూసి ఎట్లా రన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత డెసిషన్ తీశారు. ఎవరు చాలా యాక్టివ్ గా పని చేశారో అది దాని మీద డిసైడ్ చేసి అది ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేశారు, ఎక్కడ నెక్స్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేశారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. కానీ ఫస్ట్ ఇది 15th అగస్ట్ కి బెంగళూరు ఇంకా గుంటూరు. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ यू सर जी। और कोई बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। और कोई बोलना चाहे या किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं बोल रहे हैं तो मैं जो अहमद जी ने बोला था जी जी हाँ, वो आपको बता दूं जी। तो उन्होंने बोला कि जो वो टीचर की तरह काम कर रहे हैं और आजकल ऐसी हालत हो गई है कि जो टीचर है उनको सब्जी फल फ्रूट आइटम बेच के अपना गुजारा करना पड़ रहा है। बहुत ही मतलब शर्म वाली बात हो गई है। जितने भी अपने कैरियर में सबसे ज्यादा जो है वो दिया जाता है जो इनको ऐसा काम करके अपना जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। तो ऐसे मोमेंट पे जब इनको बहुत ही दिक्कत हुई या किसी से पैसे मांग के अपना गुजारा करने का स्थिति हो गई थी, लेकिन उसी बीच में इनको ग्रीन की वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में पता चला और उसी से उनका घर गृहस्थी चलाने का जरिया मिला उनको। और इतना अच्छा लगा कि वो अपने ही 2-4 आसपास के स्कूल कॉलेज जाके उनसे पता किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके टीचर्स को आप पैसा मतलब पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ इस ग्रीन वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में उनके जो ओनर है उनसे बात करके परमिशन लेके उनके नीचे जितने भी स्टाफ फैकल्टी जुड़े हैं सबसे बात करके उनको भी मदद पहुंचाने का काम शुरू किया है। जी जी बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि ऐसे काल के अंदर में देखिए आने का जरिया जो है, इनकम सोर्स जो है कम होता है और ऐसे हालात के अंदर में दिमाग चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ग्रीन ग्लोरी अगर जिनके पास भी जिन्होंने भी उनके पास में लेके गई तो
उनको थैंक्स बोलते होंगे 100%। तो इसी तरह से आप भी कोई ऐसे आदमी को, कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं आज के, अगर स्थिति देखेंगे तो स्थिति के अंदर में बहुत सारे की नौकरियां चली गई है, समझो कामकाज बंद हो गए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर में अगर समझो हम ग्रीन ग्लोरी उनके पास में लेके जाएंगे और उनके जो प्रॉब्लम्स है, आने वाले प्रॉब्लम्स है, उसको अगर रोक हो जाएगी और उनको एक रास्ता मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो संभल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ, सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसको जो है ना अच्छी तरह से लोगों को समझाइए, और उनको अगर आपको समझाने के लिए नहीं आएगा तो आप जो है ना उनको जूम मीटिंग में लेके आए, तो यहाँ पे उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, और उनके जरिए से जो आने वाले जो उनकी मुसीबत है, मुसीबत को हम टाल सकते हैं। बहुत सही बात है सर। మన జాంగీర్ ఖాన్ సార్, అహ్మద్ సార్ ఎఫర్ట్స్ ని అప్రిషియేట్ చేశారు. ఒక ఆ గ్రీన్ గ్లోరీ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ అంటున్నారు. మనం అందరు ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, మన అందరు న్యూ మెంబర్స్ ని తీసుకొని రావాలా. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే, మీ అప్లైన్ లేకపోతే మీటింగ్ లో వస్తే మనం అందరము కలిసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా మనం పెరుగుతాం అంటున్నారు. जी, और कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। 1.5 मिनट 1.25 मिनट बचा है, तो उसके अंदर में हम बात कर सकते हैं। कल दोबारा इसी टाइम में हम मिलेंगे हिंदी सेशन के साथ में। श्रीनिवास जी, आपकी तबीयत अभी कैसी है? Sir, how is it? Yeah, sir. Yeah, fine, sir. Today, totally, because of this meeting, I am cured. I'm cured, sir. Totally wonderful. If I would have been absent for this meeting, definitely so much energy I would have lost. I gained lot of energy thanks to Dasarath Ramareddy sir and Sanjay Saab and you. You're doing wonderful job, sir. So I never expected. I expected maybe 40-50 people, but it is more than 85, 86, 87, I think. Wonderful presentation and wonderful gathering. It's a wonderful opportunity, sir. Thank you. I'm excited, and Green Glory is going to go a long way. Wonderful. All the people in future are going to speak about the Jahangir Khan Saab and Sanjay Saab, the founders. Your names will be written in golden words in our hearts, in our families remember you, our families honor you for the selfless